हालेलुया। प्यारे बासी तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करते हैं अज दे समय दे लई जो सानू दिता है। तुहाडे शुक्रगुजार हां प्रभु। हफ्ते का पहला दिन साडी जिंदगियां च बख्शिया तुहाडा धन्नवाद करते हैं। खुदावंद खुदा अपनी बाणी सानू दे दित्ती है, तुहाडा धन्नवाद। तुसीं अपने बच्चों नू अपने अभिषेक दे नाल इस्तेमाल कीता है, इहदे लई तुहाडे शुक्रगुजार हां। साज मसा करके दिता, इन्हां दे गलियां नू मसा कीता, अच्छी आवाज दित्ती, तेरा धन्नवाद करते हैं। धन्नवाद करते हैं कि तू अपने लोगों की जिंदगी च गवाही नू तैयार कीता और प्रभु तेरे बच्चों ने तेरे जिंदा नाम की गवाही दी है। प्रार्थना करता हूं खुदावंद आज के दिन वास्ते जो तेरे लोग तेरी बाणी नू सीखण दे लई इस जगह ते इकट्ठे हुए हैं, सुनने वाले कान, समझण वाला मन दे। आज के वचन के द्वारा तेरे बेटे बेटियां तेरे जिंदा नाम च बरकत पाके जान। आए खुदावंद सारी मांदगी नू दूर करना, सारी कमजोरी नू दूर करना खुदावंद, और प्रभु अपने दास का मुख बन के खुदावंद खुदा साडे नाल गलबात करना। पिता जी तेरा नाम यहोवा साडी सब दी जिंदगी च उच्चा होवे खुदावंद। जिस नगर च असीं तेरे वचन नू सीखण दे लई इकट्ठे होए खुदावंद, इस नगर उत्ते तेरा बड़ा फजल चाहते हां। आए खुदावंद ये नगर तेरे प्रभु नाम दे विच आए खुदा बरकतां दा कारण बने, तेरे नाम दी महिमा करे। प्रभु जी जिन्हें लोग आए बरकत दे जो आना चाहते लैके आ, जिन्हां दी आउण च रुकावटां एक एक रुकावट तोड़ लेके कुछ बंधन खोल, ताकि मिल के तेरे लोग तेरी महिमा करन, तेनू पसंद होवे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। परमेश्वर दे जिंदा और पवित्र नाम की तारीफ करते हैं कि प्रभु ने साडी जिंदगी आज का दिन दिता है। सो असीं खुदा दे कलाम सीखण वास्ते जा रहे हां। बड़े गौर दे नाल प्रभु दे वचन नूं सीखना। पिछले हफ्ते से एक वचन सीखिया सी परमेश्वर दा, पिछले हफ्ते संडे में याद मैं जानदा हां यहोवा मेरा भला। आमीन। प्रभु दे दास की तारीफ। तो पिछले हफ्ते से क्या मैं जानदा हां कि हुण यहोवा मेरा की करेगा, भला करेगा। जब ਅਸੀਂ जान गए कि यहोवा साडा भला करेगा, ते अज ਅਸੀਂ सीखना है कि खुदा ने साडा भला कर दिता है, क्योंकि ਅਸੀਂ एक सेवक नूं अपना पुरोहित मान लिया है। हुण अज ਅਸੀਂ सीखना है खुदा दे कलाम दे विचों कि परमेश्वर नूं जिन्हां चीज़ां तो नफरत है उन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी च कदी आउणा। सब तो मेन चीज एक है आज इतना झूठ बोलना। झूठ बोलना की है? झूठ बोलना की है? पाप है। झूठ बोलना पाप है। आज वचन सीखना झूठ बोलना पाप है, किन्हां दी जिंदगी च पाप बनिया। ससी मेरे नाल मिल के कायद पढ़नी है रोमिया 6 बाब रोदी 23 है। रोमिया 23:6। पाप दी मजदूरी ता मौत है, पर परमेश्वर दी बख्शीश मसीह यीशु साडे प्रभु दे विच संदीपक जीवन है। हालेलुया हालेलुया। पाप झूठ बोलना तो लिखा पाप दी मजदूरी, थोड़ा ध्यान देना, पाप दी मजदूरी मौत है। पाप दी मजदूरी ता मौत है, पर साडे यीशु मसीह दे विच अगे की लिखा पर साडे यीशु मसीह दे विच संदीपक जीवन है। अगर ਅਸੀਂ झूठ तो बचे रहंदे हां, पाप तो बचे रहंदे हां, ते फिर साडे लिए केड़ा जीवन है? केड़ा जीवन है? संदीपक जीवन है।
ਹੁਣ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ, ਤੇ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੌਣ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 7 ਮਹਾ ਪਾਪ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਮਹਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਝੂਠ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ? 2 ਝੂਠ ਹਨ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ। ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਝੂਠ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 7 ਮਹਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਮੰਡ। ਘਮੰਡ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘਮੰਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਘਮੰਡ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਘਮੰਡ, ਨੰਬਰ 2 ਲਾਲਚ, ਨੰਬਰ 3 ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ। ਲਾਲਚ ਮਤਲਬ ਸਮਝ? ਲਾਲਚ ਸਮਝ? ਲਾਲਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਲਾਲਚ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ? ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ, बुरी नजर, बुरी इच्छा रखनी एक दूसरे दे। मेल फीमेल मतलब मर्द औरत घर तो इलावा एक दूसरे से मोहित होना, उन्होंने कहते काम वासना। ये भी सब तो बड़ा पाप है। नंबर 4 ईर्खा। ईर्खा भी की है, बोलो। ईर्खा एक महापाप है। नंबर 5 पेटूपन। केड़ा पन? पेटूपन। पेटूपन किहनूं कहंदे? खाई जाना, उन्हें कहंदे पेटूपन। पेटूपन भी एक पाप है, आगे जाके दसांगे। नंबर 6 क्रोध। क्रोध समझ? यकदम गुस्से च आ जाना, वो भी की है? महा छोटा जा पाप नहीं है, वो एक बहुत बड़ा महापाप है। क्रोध विच आ जाना वो भी एक महापाप है। नंबर 7 आलसपन, वो भी एक महापाप है।
ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਆਲਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਕੀੜੀ ਕੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇ ਖਾਲਸਪਨ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਲਸਪਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ। ਇਹ 7 ਮਹਾਪਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਘਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੂਠ। ਕਈ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੂਠ। ਕਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਏ ਵੀ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ। ਈਰਖਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਟੂਪਨ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਪੇਟੂਪਨ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਝੂਠ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਲਸਪਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੁਲਾਏਗਾ ਹੀ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਲਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਆ, ਕਿਹਾ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਲਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ 7 ਮਹਾਪਾਪ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢੋ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 1 ਐਤ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੱਢਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 25 ਐਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 2 ਜਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢੋ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 22, ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5 ਬਾਬ ਔਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 22 ਬਾਬ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਐਤ ਲੈ ਕੇ 11 ਐਤ ਤੱਕ। ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬੈਠਣਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੰਟਾ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ
ਇਸ ਝੂਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਨਨੀਆਂ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਕਰਕੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਹਨਨੀਆਂ ਤੇ ਸਫੀਰਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਸੰਗਤੀ, ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੁਮੰਡ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਮੰਡ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਨਨੀਆਂ ਸਫੀਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ, ਹੈਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨਨੀਆਂ ਸਫੀਰਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਰਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਤੀ ਚ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਫਰਿੰਗ, ਦਾਨ, ਚੰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਨਨੀਆਂ ਸਫੀਰਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੀਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਘਮੰਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਲਾਲਚ। ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ ਫੇਰ ਦੱਸਿਓ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹਨਨੀਆਂ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦੋ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨਨੀਆਂ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ। ਤਾਂ ਹਨਨੀਆਂ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਲਾਨਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਭੇਟ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਵੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾ ਦਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ, ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ
ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ। ਤਦ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ। ਤਦ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਰਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾ ਘਮੰਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ। ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਘਮੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਾਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਲੋ ਨੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਕ ਗਈ ਹਨਾ, ਕਈ ਕਰੋੜ, ਇਹ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਹਨਨੀਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਬਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜਾਂ ਪੜਾਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਲਟੀ ਘੁਮਾਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪੀ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਈਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਤਰਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਛਾ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨਨਿਆ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ? ਹੈ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾ ਗਿਆ? ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਨਨਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੈ ਸੀ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਦਾ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਚੇਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰਿਆ ਨਿਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹਨਨਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾਲਚ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਾਇਆ? ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੇ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਪੜਤੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਾ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਚੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਖੁਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਝੂਠ ਸਮਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੋ? ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਮੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਜਾ ਆਓ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ
ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਸ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਫੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਰ ਦੋ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹਨਨਿਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਆਰ ਗੁਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 12000 ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 6000 ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 6000 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਟਿਆ, ਰੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਹਾਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ? ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ 6000। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 6000 ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਚੋਂ ਘਟੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? 6000 ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਗਈ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 12000 ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਨਦੀਆਂ ਸਫੀਰਾਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 25 ਤੋਂ 27 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੀਆ ਲੈ ਲੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੜਨਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ। ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਹਾਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੌਨ ਪਰਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨਾ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਕੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੜਵਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕਿਹੜਾ ਕੜਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੜਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿੱਠਾ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਵਾ ਚੌਥਾ ਕੜਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌੜਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੜਵਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਕੜਵਾ ਵਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਿੱਠਾ। ਤਾਂ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ, ਦੌੜਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਆ, 2 ਨਬੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ 4 ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ 2 ਨੌਕਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੇਹਾਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਚੋਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੇਹਾਜੀ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਹੁਣ ਪੜੋ 25 ਆ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਗੇਹਾਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੇਹਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੇਹਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਲਕਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇਰਾ ਬਾਲਕਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੌਣ ਘੁੰਮਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੌਣ ਘੁੰਮਦਾ ਪਤਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਗੇਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਗੇਹਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਿਕਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ।
और गेहाजी एलीशा ने कहा जब तू वो नमान कोड़ी रथ तो उतरिया ते तू ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਡੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ ਹੈ याद रखो किते भी जाओगे पाप करते हो कुछ भी करते हो तो मेरा आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। फिर क्या लिखा की चांदी लैन और बस्तर ते जैतून दे बागां ते अंगूरी बागां और इजड़ा दे बागां ते गोले ते गोलियां दे लैन दा एहो वेला है। हुण गेहाजी ने किन्नियां चीजां बनाईਆਂ वस्त्र चांदी जैतून बागां दे सौगी जैतून दा तेल जेड़ा तेल जैतून दा तेल फिर गोले गोलियां मतलब नवान ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ गेहाजी नौकर भी दे के गया टहल सेवा करने वास्ते कहंदा सारा सामान ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੀ। गेहाजी चुप करके खलोता हुआ पर ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਅਗਲੀ ਕਹਿ इस लई नमान दा कोड़ तेनू ते तेरी अंश नू सदा तੀਕ लगा रहेगा। लालच नहीं होना लालच नहीं होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। अगर कोई चर्च आ गया ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि कई बार खुदा दा आत्मा दसेगा इन्हां तो नहीं लेनी कि घमंडी हुंदे आ और नमान कोड़ी घमंडी सी। नमान कोड़ी की सी? नमान कोड़ी घमंडी सी। जदों अलीशा ने कहा जा जरदन नदी तो 7 चुटियां मार दे मैं भी मारदा 7 चुटियां मैं सुनदा सेवक बाहर आंदा मेरे सिर ते हाथ रखदा मेरा कोड़ चंगा हो जांदा नदियां च चुटियां मारनियां कहंदा इस नदी नालों जरदन दे नालों कहंदा मेरे देश दे विच बहुत वधिया नदियां हैं मैं उत्थे नहीं नहा सकदा ओदे अंदर की फिर ओदे नौकर ने कहा जे नबी तेरे को राज मंगदा तो देना नहीं सी देना पैना चल चुटियां मारना कोई गल इसे करके जो कईयां दे अंदर घमंड हुंदा दुआ उठाउंदे खुदा दे सेवकां कोलों पर अंदर की हुंदा अंदर घमंड हुंदा इसे करके सेवक पहली बार किते जाते आ कि उथे जांचदे ते परखदे सो लिखिया ये समा सी कहदा जा हुण जेड़ा नमान दा कोड़ सी ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈਆਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖੋਂ ਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਰਾਸਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਕੋੜੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ गेहाजी ਦੀ ਗੋਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਤੱਕ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਕੋੜ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਨ गेहाजी ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ गेहाजी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। गेहाजी ने हननिया ते सफीरा ने झूठ बोलिया ते उन्हां दे लई मौत गेहाजी ने झूठ बोलिया ते ओदे लई कोड़ ओदे लई की आया ओदे लई कोड़ आ गया। सो जदों लोग घमंडी जां लालची हो जाते हैं ते फिर 7 महापाप उन्हां दी जिंदगी च काम करते। याद रखो ना ते घमंडी होना ते ना लालची होना ते ना खुदा दा हिस्सा रखना ते ना
ਨਾ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਸਵੰਧ, ਨਾ ਘੱਟ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧ ਦੋ, ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਹਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁਰਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਬੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਨੀਆ, ਸਫੀਰਾ, ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਗੇਹਾਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਹਰਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਕੱਲਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜੀ ਚੇਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਨਨੀਆ, ਸਫੀਰਾ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਖਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਕੋੜ ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਚਾਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਬੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਨਬੂਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਬੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਮੀਕਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਨਬੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 22 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਤੋਂ 23 ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਕ ਬੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਬੱਲੇ ਆਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਫਟ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਬੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ।
जिद की कीता है खुश कीता है, क्योंकि नबूवत मिठी नहीं हुंदी, नबूवत खौड़ी हुंदी। भविष्यवाणी मिठी नहीं हुंदी, भविष्यवाणी खौड़ी हुंदी। पढ़िए पहला राजा 22 बाब दी 19 आई। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। लिखा मीका नबी ने क्या, हुण तुसीं यहोवा दा वचन सुनो। मैं यहोवा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਦਿਖਾ। हालेलुया किथे बैठे देखा कहने मीका नबी वो किनु देख रहा सिंहासन ते बैठे यहोवा ते यहोवा किथे सिंहासन ते ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ बोलो ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੋਇਆ तो ये ते बहुत ज्यादा ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। क्यों होया भला? क्योंकि मनसियां हुई चीज़ां खा के बंदगी चाहे तो उस पाप की माफी नहीं सी मंगी। मैं भी उस गल तो मैं पछताया कि खुदा बंदा मैं क्या ही जो सेवक प्रचार करदा खुदा दा संघर्षण करके अग हुंदी होवा ते अग भस्म कर देण वाली है ते ओदे विच इन्ना भी पाप होना ते फिर साडे आराधक की भला साडे जेडे गुआर वो की करन दे ही भला मनसियां चीज़ां खा के हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया पसंद तड़ी नबूवत तड़ा गाना तड़ा बसाना तड़ा नचना तड़ा सुनना तड़ा सीखना ते तड़ा सिखाना ओ पसंद इसलिए फिर मैंने माफी मांगी। वो केड़ा राजा से मैंने उनका नाम तो शायद अहाब सी ਜਦੋਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਬਾਝ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਬਾਝਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਬਾਝਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਫਿਰ कि पाप करने विच लगे रहिए। बाइबल कहती हुण असीं की आखीए कि पाप करने विच लगे रहिए भाई कृपा बाली होवे हां कदे नहीं। कहंदा पौलुस लिखदा है कि असीं पाप करने विच लगे रहिए ते की साडे ते किरपा होएगी? हां जां ना दसो होएगी नहीं। इसका मतलब अगर संगति चाहते हैं तो संगति खुदा के कलाम को पूरा नहीं करते तो साडा संगति चाहने का कोई फायदा साडा संगति नाल जुड़न का कोई फायदा नहीं। जरूरी है कि सिर्फ खुदा के कलाम अपनी जिंदगी में करना है। बोलो पूरा करना। फिर अगे की लिखा कदे नहीं असी जेड़े पाप दे वल्लों मोए हुण अगाह ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹਾਂ मर गए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। क्योंकि बाइबल कहती कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया पे कोई ऐसा पैदा ही नहीं होया जिन्हें कभी की नहीं बोलिया है जिन्हें झूठ नहीं बोलिया है। वो सब तो बड़ा झूठा हो गया जेड़ा कहता मैं कभी झूठ नहीं बोलिया। सो लिखिया हुण असीं की आखीए जी पाप करने विच लगे रहिए किरपा बहुती होवे कहंदा कदी नहीं। फिर की लिखिया ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ कहंदा जेड़े असीं पाप दे वल्लों मर गए हां ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰ
ਮਗਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉੱਚਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ? ਪਾਪ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਕੱਟਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਬਰ। ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮ ਕਬਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏ? ਜੀ ਪੜ ਦੇ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਅਣਜਾਣ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਕਾਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। अगर बाइबल के अकॉर्डिंग या बाइबल के लिखे के मुताबिक देखिए तो कई लोग कहते हैं यीशु मसीह को मानने वाले कौन है? की बन जाते हैं? घर बोलो दुनिया की बन जाते हैं? सही बन जाते हैं। बाइबल के सही का जिक्र नहीं, पर यीशु मसीह मरियम की कोख से पैदा हुए तो यूसुफ उस समय केड़ा काम करते थे? तरखान। कौन सी? यहूदी तरखान ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਤਰखान ਸੀ? ਯਹੂਦੀ ਤਰखान ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿਮਾਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਮਾਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਸੀ ਰਾਜਪੂਤ। ਯੂਸੁਫ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਤਰਖਾਨ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਯਹੂਦੀ ਤਰਖਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਬਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰਖਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਖਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਬਣੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ? ਬਪਤਿਸਮਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂ? ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨੌਕਰ? आज तक जिन्ने आए वो सारे परमेश्वर के नौकर थे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। इस करके ने क्या जिन्ने ने
ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ